Good morning children. Today in this video we are going to continue the same topic 11th standard chapter 2 plant kingdom algae. So in our previous videos we have discussed introductions about algae, okay, and also who is called as father of Indian algology. Who are the eminent algologists in India and world, we are discussed it. But in this video we are going to discuss what are the general characteristic features of algae. algae உடைய பொது பண்புகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். algae is an aquatic in nature. So based on the habitations, the algae are divided into two types. Generally aquatic and terrestrial, it's not a divisions. Mostly algae are aquatic. So the aquatic algae are divided into two. One is a marine and another is a freshwater algae. Some of the algae are living in the highly advanced environmental condition, okay. So they are aliphatic algae, cryptophatic algae, red mounds and like that, epiphatic algae like that, we are discussed very detailedly. So now what are the general characteristic features of algae? So listen, the algae shows here a great diversity in size, shape and structures. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். Great diversity அப்படின்னா it is in this division the organisms are placed from microscopic to macroscopic in nature. Microscopic na for example single cell to macro, laminaria, macrona பெரிய உயிரினம் வரைக்கும் இதில் இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ the algae shows a great diversity in size, shape and structures. அதாவது ஆல்கேனுடைய அமைப்பு, அதனுடைய சைஸு, அதனுடைய ஷேப்பு, இதை பொறுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு வகையை அதை வகைப்படுத்துகிறாங்க, சரியா? ஸோ a wide ranges of thallus organization is found in algae. அதாவது என்னென்னா ஆல்கேனுடைய உருவம், அதனுடைய அளவு, அதனுடைய உள்ளமைப்பு பொறுத்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு விதமான அந்த தாலஸ், அதாவது தழைய உடலங்கள் வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஓகே. ஸோ the algae shows a great diversity in size, shape and structures. A wide ranges of thallus organization is found in algae. Thallus, which means, so already I told, once again remind you about the thallus organization. So algae is a lack of true root, stem and leaves, okay. So here without true root, without true stem and without true leaf, the body parts look like a foliage conditions. Foliage, which means இலை தழை உடலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மாதிரி. ஸோ such conditions are called thallus அப்படின்றது, ஓகே. thallus organization. அப்போ இதனுடைய அமைப்பு வந்து அதனுடைய ஆல்கே வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த அமைப்பு, அளவு மற்றும் அதனுடைய உள்ளமைப்பில் வந்து சைஸு, ஷேப், அதாவதுன்னா அளவு, வடிவம் மற்றும் அதனுடைய உள்ளமைப்பு, நேச்சரை பொறுத்து அதனுடைய உடலமைப்பானது வேறுபட்டு காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஓகே. ஸோ அது எப்படி சார் காணப்படுது? ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆல்கேஸ் ஆர் யூனிசெல்லுலார், மோட்டைல், யூனிசெல்லுலார் ஒரு செல் உயிரி, மோட்டைல் which means displaced from one place to another. There is two diagrams are drawn by me. One is a Chlamydomonas is a best example for the motile, unicellular motile. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். மைக்ரோஸ்கோபிக் டு மேக்ரோஸ்கோபிக். மைக்ரோஸ்கோபிக்னா ஒரு செல் உயிரி, மேக்ரோனா பல செல் உயிரின்னு அர்த்தம். அப்போ ஸோ இதனுடைய அதாவது அளவை பொறுத்து, அதனுடைய வடிவத்தை பொறுத்து, அதனுடைய அமைப்பை பொறுத்து பல்வேறு உருவத்தில், பல்வேறு வடிவத்தில், பல்வேறு அமைப்பில் இந்த ஆல்கேஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முதல்ல யூனிசெல்லுலார் நான் மோட்டைல், எக்ஸாம்பிள் குளோரெல்லா. யூனிசெல்லுலார் நான் மோட்டைல், எக்ஸாம்பிள் குளோரெல்லா. அதாவது இட் இஸ் நாட் டிஸ்பிளேஸ்டு ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். அப்போ குளோரெல்லான்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு நகராது. அதான் யூனிசெல்லுலார் ஒரு செல் உயிரி, பட் நான் மோட்டைல், ஒரே இடத்துல ஸ்டேபிளாக இருக்கும். செகண்ட் ஒன், ஃபஸ்ட்டு ஒன் unicellular motile. Unicellular motile Chlamydomonas, it is displaced from one place to another. Just see the diagram.
it has a two prominent flagellum, which means to able to displacing in water bodies. அதாவதுன்னா ஸ்விம்மிங் இந்த வாட்டர் பாடி, அதாவது அதில் ஒரு அந்த ஐஸ் பாட்டில் 2 லாங் த்ரெட் லைக் அப்பெண்டேஜஸ் இருக்கும். அது எதுக்கு இருக்குதுன்னா அதோட நகரும் தன்மைக்கு காரணமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கும். அதை நான் ரிப்பீட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்பர் 1 யூனிசெல்லுலார் மோட்டைல் அப்படின்னா ஒரு செல் உயிரி பட் நகரும் தன்மையுடையது. எக்ஸாம்பிள் கிளாமிடாமோனஸ். நம்பர் 2 யூனிசெல்லுலார் நான் மோட்டைல். யூனிசெல்லுலார் நான் மோட்டைல் அப்படின்றது எக்ஸாம்பிள் குளோரெல்லா, பட் இட் இஸ் எ சிங்கிள் செல் பட் நாட் டிஸ்பிளேஸ் இன் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர். அப்போ இது வந்து ஒரு செல் உயிர் தான், பட் லாக் ஆஃப் ஃப்ளாஜெல்லம், இதனால் ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு நகர முடியாது. தேர்ட் ஒன் காலனிக்கல் மோட்டைல், குரூப்பாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வால்வாக்ஸ் குரூப்பாக இருக்கும், பட் இட் கேன் ஏபிள் டு டிஸ்பிளேஸ், ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் காலனிக்கல் நான் மோட்டைல், பட் இது வந்து குரூப்பாக இருக்கும், பட் இடவிட்டு இடம் நகராது அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோடிக்டயான் அப்படின்னு சொல்கிறது. நெக்ஸ்ட்டு சைஃபனோஸ்னால் வேகீரியா. சைஃபனோஸ்னால் குழல் வடிவம் அப்படின்னு சொல்லுது, டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் சைஃபனோஸ். தென் அன்பிரான்ச்டு ஃபிலமெண்டஸ். அன்பிரான்ச்னா கிளைகளற்ற, ஃபிலமெண்டஸ்னால் இழை வடிவம் அப்படின்னு சொல்கிறது. த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அன்பிரான்ச்டு ஃபிலமெண்டஸ் ஸ்பைரோஹைரா, அது இழைவற்ற ஒரு நீண்ட மெல்லிய லீனான ஒரு அமைப்புன்னு சொல்லுது. பிரான்ச்டு ஃபிலமெண்டஸ் எக்ஸாம்பிள் கிளாடோபோரா. பிரான்ச்டு ஃபிலமெண்டஸ்னால் கிளைத்த இழை வடிவ ஒரு அமைப்பு, உடல் அமைப்பு வந்து ஆல்கேவில் வந்து ஜென்ரலாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்காய்டு, தட்டு வடிவம், வட்டு வடிவம்னு சொல்கிறது, அதாவது கோலியோகேட். நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்ரோட்ரைக்கஸ், டூ டிஃப்ரென்ஷியேஷன், இருவேறுபட்ட தன்மை. ஹெட்ரோட்ரைக்கஸ்னால் இருவேறுபட்ட தன்மை இருக்குது, அதாவது ஃபிஷல்லா. தென் ஃபோலியோசியஸ் அப்படின்னு, ஃபோலியோஸ்னால் இழை உடலம்னு சொல்லுவோம். அல்வா, ஃபோலியோஸ்னால் இழை உடலம். ஜான் கெல்ப், ஜியான்ட்னா அசுர ராட்சச கடல் பாசின்னு சொல்லுது. ஜான் கெல்ப் எக்ஸாம்பிள் லேமினேரியா அண்டு மேக்ரோசிஸ்ட்னு சொல்லுது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். Unicellular motile, which means a single cell. The organisms are composed of single cell. The single cell to making all the activities, all the biological activities in the organism. But in John Kelp, it is a large, it is generally macroscopic in nature. Laminaria is the best example, large in nature. Actually, it is a true plant-like structure. It has a prominent foot, பாதம் அப்படின்னு சொல்லுது. பட் இன் ஹையர் பிளான்ட்ஸு த ஃபுட் ஆர் கால்ட் எஸ் எ ரூட்டு. பட் இங்கே சொல்லும்போது நம்ம ஃபுட்டுன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஃபுட்ஸ் ஆர் லுக் லைக் எ ரூட்டு and also branches like leaf like structures. Okay, so in this laminaria there is a different parts to taking all the activities of all the biological activities. That's all. Okay, so these are the thallus organizations of algae. Okay, understand? புரியுதா நான் சொல்கிறது? இதுதான் ஆல்கேவினுடைய வேறுபட்ட உடலமைப்பு பகுதிகள். ஒரு செல்லிலிருந்து பல செல் வரைக்கும் இருக்குது. சரி, ஜென்ரலி ஆல்கேஸ் ஆர் யூகேரட்டிக் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லி. யூகேரட்டிக் விச் மீன்ஸ் மெய்யுட்கரு உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூகேரட்டிக்கு ப்ரோகேரட்டிக் ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லோயர் கிளாஸ்லேயே. யூகேரட்டிக் அப்படின்றது மெய்யுட்கரு, ப்ரோகேரட்டிக் அப்படின்றது அதாவது நான் மெய்யுட்கருன்னு சொல்கிறது. இப்போ யூகேரட்டிக் அப்படின்னா என்னென்னா தீஸ் செல்ஸ் டு கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் த மெம்பரன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லையா. ஆனால் ப்ரோகேரட்டிக் அப்படின்றது தேர் இஸ் நோ த டிஃப்ரென்சியேஷன், லேக் ஆஃப் ஆல் மெம்பரன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் ப்ரோகேரட்டிக் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாக்டீரியா நம்ம சொல்லலாம். பட் ஆல்கேஸ் ஆர் யூகேரட்டிக்கு எக்ஸப்ட் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே. இப்போ இதில் வந்து இந்த ஆல்கே குரூப்பில் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே தவிர்த்து இட்ஸ் சிம்பியாட்டிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல்கேஸ் அண்டு ஃபங்கை அப்படின்னு சொல்லுது. சரியா, அதை நம்ம பார்க்கலாம், பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம். ஆல்கேஸ் ஆர் யூகேரட்டிக் எக்ஸப்ட் ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே, நீலப்பசும்பசிகளை தவிர்த்து. த பிளான்ட் பாடி டஸ் நாட் ஷோஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ் இன்டு டிஷ்யூ சிஸ்டம். த பிளான்ட் பாடி டஸ் நாட் ஷோஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டு டிஷ்யூ. இதில் வந்து எந்த வேறுபட்ட திசு தொகுப்பு, அதாவது நம்ம எப்படி டிஷ்யூஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் டிஷ்யூ, பெர்மனன்ட் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறாங்க. சிம்பிள் டிஷ்யூவில் வந்து பேரன் கேமா, கோலன் கேமா, ஸ்க்ளீரன் கேமா. பெர்மனன்ட் டிஷ்யூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் வந்து xylem phloem அப்படின்னு நம்ம டிஃபரன்ஷியேஷன் இருக்கு இல்லையா, அதுமாதிரி இங்கே சொல்கிறாங்க. இந்த பிளான்ட் பாடி டஸ் நாட் ஷோஸ் டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டு டிஷ்யூ சிஸ்டம். இதில் எந்த வேறுபாடான திசு தொகுப்பும் இதில் காணப்படுவது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
The next, which is constitution of the cell அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா algal cell. So the cell wall of algae is made up of cellulose and hemicellulose. மிக முக்கியமான ஒரு 1 mark question. The cell wall of algae is made up of cellulose and hemicellulose. ரொம்ப முக்கியமான is general 1 mark questions. And several species of algae are also composed of different kinds of compositions, chemical compositions. They are we will go to learn one by one. The next, diatoms cell walls is composed on siliceous substance. அப்படின்னு சொல்றாங்க. Diatom வந்து siliceous substance. It is a very important questions to your NEET examination. And Cara, in Cara, the cell wall is enriched with calcium carbonate. Calcium carbonate இருக்கு. Some algae possess algin, polysaccharide esters of polysulfate esters of polysaccharides, which are the sources for the alginate, agar-agar and carrageenan, cogeenan அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது carrageenan நம்ம சொல்லலாம், கரேஜீனா அப்படின்னு சொல்லுவோம், கரேஜீனா. ஸோ இது வந்து சில ஆல்கைகளுடைய செல்வாலில் இந்த அமைப்புகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் அல்ஜினேட்டு, அகார் அகார் அண்டு கரேஜீனா உற்பத்திக்கு மிக முக்கியமான ஒரு காம்பனண்ட்டாக இந்த அல்ஜின் பாலிசல்ஃபேட் எஸ்டர்ஸ் ஆஃப் பாலிசாக்கரைட்ஸ் வந்து யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. Okay, so the next, the cell wall, the cell as membrane bound organelles. Already I told you algae is generally called as a eukaryotic organism அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் இது eukaryotic organism அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா, the cell contains all the membrane bound organelles such as nucleus என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்க, the cell as membrane bound nucleus and organelles like chloroplast, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, etc. All the subcellular organelles are present in the cell அப்படின்னு சொல்லலாம். So far algae are called eukaryotic in nature. புரியுதா நான் சொல்கிறது? Okay. Once again remind you, the cell has membrane bound nucleus and cell organelles such as chloroplast, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, etc. எல்லாமே இதில் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. And also the pyrenoids are present. Pyrenoids is regions of synthesis and storage அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து ஒரு ஆல்கைகளோட அந்த சேமிப்பு பொருள்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்டோரேஜ் பார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த தரசத்தை வந்து அதாவது ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலியமாக உணவு தயாரிக்கக்கூடிய இடமும் சரி, அதை சேமிக்கக்கூடிய இடமும் சரி, ஒரு பார்ட் இருக்குது, அதுக்கு பேர் தான் பைரினாய்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, சரி. ஸோ தே பைரினாய்ட்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட்னு சொல்கிறாங்க. தே ஆர் ப்ரோட்டீனியஸ் பாடிஸ் found in chromatin force and assist in the synthesis and storage starch அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஸ்டார்ச் உற்பத்திக்கும் அது ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த பைரினாய்ட்ஸ் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. மிக முக்கியமான ஒரு ஷார்ட் ஆன்சர் அண்டு 1 mark questions also. The pigmentations, the reserve food materials and flagellations differ among the algal group அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. But how does the algae are classified? The algae are classified based on the various aspects ன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஆல்கே வந்து எப்படி சார் வகைப்படுத்துகிறாங்க, அதில் வந்து நிறைய ரீப்ரொடக்ஷன் வச்சு வகைப்படுத்துகிறாங்க, நியூட்ரிஷனை வச்சு வகைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. இந்த பிக்மெண்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் டு கிளாசிஃபைங் த ஆல்கே. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. அப்போ ஆல்கையை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் வேரியஸ் பிக்மெண்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆல்கே வகைப்படுத்துறதுல இந்த பிக்மெண்டேஷன் மிக முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்டை எடுத்து வகைப்படுத்திருக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த பிக்மெண்டேஷன், ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் த ஃப்ளாஜலேஷன்ஸ் டிஃபர் அமாங் த ஆல்கேஸ். அப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறோம், ஆல்கேவில் அதோடைய அதாவது நிறமிகள், ரிசர்வ் ஃபுட் மெட்டீரியல் சேமிப்பு பொருள்கள் மற்றும் அதனுடைய இந்த ஃப்ளாஜலேஸ் கசை இழைகள் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிறதில்ல, அது வந்து ஒவ்வொரு இனத்துக்கும் வேரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ஆல்கல் ரீப்ரொடக்ஷன். You know well about the types of reproduction. There are the 3 types of reproduction generally are there. அதாவது vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction அப்படின்னு சொல்கிறது. So these 3 types of reproduction is very common in algae. Okay, so let's see some diagrams here. 2 diagrams are drawn here. One is a chlorella. It's a unicellular non-motile. Unicellular non-motile. The another diagram is Chlamydia monosa. It is also unicellular, but it is motile because in this organisms have 2 long hair-like appendages on the eye spot.
Okay, so this is able to swim in the water bodies, so it can able to easily displace from one place to another. Understand students? So the remaining topic, the reproduction algae, we will discuss about in next videos. Thank you.